really, we heartfelt gratitude for coming here and joining us. We want to express our what do you say, gratitude. So, just wanted to say a few lines. First, I would like to take this opportunity to thank everyone who has been a part of this film, starting from producer Trinad Rao Garu, our director Nikhil Garu, our DOP Karthik Attanine Garu, our lead actor Indra Ram, our lead actress Payal, my good friend Maddie, Mr. Alpha L, and our other actors Salim Pheku Garu and Anji, Supriya Garu, everyone. So it's been a wonderful journey with you guys. And I would like to thank the entire team, especially the director and the team and producer Garu for casting new people. I was reading the reviews and I felt really bad where a lot of people have mentioned, the movie could have been done better had you casted, other, bigger cast. Of course, I do not disagree with that, but మన అందరూ కూడా కోరుకున్నాం కదా we all want to be an actor someday. We are giving our best. కానీ reviews are written after you watch the film, not by just watching the trailer or teaser and you start what do you say ఏదో ఊహించుకొని మీరు రాయడం కాదండి. So I really request everyone go and watch the film and then give your genuine feedback. So Ninna, we all have been traveling across different theaters and we were really happy from the responses that we received from the audience. Everyone really enjoyed it. I personally saw the film 3 to 4 times. Naku ekkada kuda, not because I'm part of the team, I watched the movie as an audience and naku ekkada kuda, bore anpichadle. 4 times chusano, 4 times kuda refreshing ga undi. So please don't be judgmental. Please don't judge the book by its cover. We had 8 releases yesterday and half of the theaters, probably multiple reasons people don't go and watch the movies in theater endukante expensive undochu, popcorn kavali, adi kavali, one family outing I spent 5,000 rupees. I understand, but sometimes it's a worth to go and watch, a refreshing content where all young talent has contributed, physically, mentally, emotionally, financially, everyone has contributed. So I really felt bad, honest ga cheptuna. Last time ikkada trailer release ku vachinappudu awkward moment ani cheppanu, em maatladalani teliyadu ani cheppanu, kani ee roju nenu cheptunnanu, we are really disappointed by the the judgmental review that you have given. Please watch it. It's a sincere request. Please watch the film, then decide whether the film is good or bad. That's all I have to say. I mean, we have put a lot of efforts. We like to see ourselves on screen. We like people to come and talk to us, sir. Chala baga chesaru, sir. Me expressions baagundi. Ee scene chala baga vachindi, and all those things. That is the motivation that allows us to, do more movies. But I mean, that's all I would like to say. థ్యాంక్ యూ గారు. డెఫినెట్లీ మీరు నిజంగా సినిమా చూడాలి, ఎక్కడ కూడా త్రూ అవుట్ కాదు. టీమ్ డెఫినెట్లీ బాగా ఎంటర్టైన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. హాయ్ అండి, నా పేరు మ్యాడీ. సినిమాలో లక్ష్మణ్ కోటిపల్లి డిఓపి అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, అంటే పేరు లక్ష్మణ్ కోటిపల్లియే, డిఓపిగా ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాను. ఒకసారి మీరు సినిమాకి వెళ్ళి చూస్తే రివ్యూస్లో చెప్తున్న ఆల్ఫాయిల్ ఏంటి, ఆ ఫన్ ఏంటి, ఇదంతా మీకు అర్థమవుతుంది. 3 years కష్టపడ్డామండి. 3 years కష్టపడ్డామండి. కష్టపడి నిన్న సినిమా రిలీజ్ రోజు ఫుల్ ఎక్సైట్మెంట్లో థియేటర్స్కి వెళ్ళాము, కూర్చున్నాం, చూసాము. చాలా లిమిటెడ్ క్రౌడే ఉన్నారు, బట్ చూసిన వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ బాగుంది, సెకండ్ హాఫ్ ఇంకా చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే సెకండ్ హాఫ్లో చాలా ట్విస్ట్స్ అండ్ టర్న్స్ అన్నీ చాలా ఉంటాయి. సో అవన్నీ చూసి వచ్చి చెప్తున్నారు. మేమందరం కొత్త వాళ్ళని ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పున్నారు, అఫ్కోర్స్ కొత్త వాళ్ళమే. మా మీద ఎంత పెట్టాలో దానికంటే ఎక్కువ పెట్టారు ప్రొడ్యూసర్ గారు యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ప్రమోషన్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఉన్న డబ్బులన్నీ ముందే ఖర్చు పెట్టడం వల్ల చాలా తక్కువ డబ్బులతో ఉన్నంతలోనే ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రమోషన్స్ ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వట్లేదు. అది నిన్న స్వయంగా ఆడియన్సే దగ్గరకు వచ్చి సినిమా చాలా బాగుందండి, ప్రమోషన్ కొంచెం గట్టిగా చేయండి, జనాల్లోకి రీచ్ అయితే వస్తారు, వస్తే మంచిది, బాగుంది సినిమా అని మీకు రివ్యూస్ వస్తాయి.
సో అన్డౌటెడ్లీ మీరు గట్టిగా ప్రమోషన్ చేయండి అని చెప్తున్నారు. సో మేము పెద్దగా పెట్టలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఆడియన్స్ మీదే నమ్మకం పెట్టుకొని ఉన్నాం. మా సినిమాలో హీరోయిన్ చెప్తుంది, కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు సాయిబాబాని నమ్ముకుంటాను నేను అని. అలా మేమందరం ఆడియన్స్ మిమ్మల్నే నమ్ముకుంటున్నాం. ఒక్కసారి రండి, థియేటర్కి రండి, థియేటర్కి వచ్చి చూడండి. చూసిన తర్వాత అప్పుడు మీరే చెప్తారు. మీరు ఏం చెప్పినా రిసీవ్ చేసుకోవడం మేము రెడీగా ఉన్నాం. ప్లీజ్ థియేటర్స్కి రండి, చూడండి. ఖచ్చితంగా బ్యాడ్ అని అయితే చెప్పరు. ఒక మంచి సినిమా చూసాం అని మీరు 10 మందికి చెప్తారు. ఆ నమ్మకం మాకుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకు తెలిసి నేను చాలా ఎక్కువ ఇంత లెంత్ మాట్లాడడం ఫస్ట్ టైం ఇది. చాలా మీడియా వాళ్ళందరికీ మాట్లాడారు కూడా. మీడియా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు. అండ్ వీఆర్ సో బ్లెస్డ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ. త్రినాథ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నిఖిల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్, మా డైరెక్టర్ నిఖిల్ గారు. అండ్ కార్తిక్ అట్టమనేని గారికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. క్రిష్, తర్వాత సలీం భాయ్, అంజీ, డేవిజన్. సో అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను ఈ సినిమాలో పార్ట్ చేసుకున్నందుకు. కాదండి, సినిమాలో బాంబులు అన్ని పెట్టారు, ఇప్పుడు బాంబు పెట్టడానికి ఆయన రాలేదే కదా? యాక్చువల్లీ హెల్త్ బాగాలేదండి ఆయనకి. సలీం గారికి హెల్త్ బాగాలేక రాలేకపోయారు ఆయన. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాడి గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇలాగే మంచి పాత్రలతో ఎంటర్టైన్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. బాగా నవ్వించారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కంగ్రాచులేషన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవ్ సాన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మీడియాకి అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మీ అందరికీ నా యొక్క నమస్కారం. అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ ఏ గ్రాటిట్యూడ్ మీట్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ద ఆడియన్స్. ఎవరెవరైతే వచ్చి థియేటర్లో ఈ మూవీని చూశారో వీఆర్ ఆల్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ. ఎందుకంటే చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి సినిమా చాలా బాగా నచ్చింది. ఎందుకంటే ప్రీమియం షో నుంచి లైక్ ఆ రోజు కోన వెంకట్ గారు వచ్చారు, శ్రీరామ్ ఆదిత్య వచ్చారు, తర్వాత ఇంకా పెద్దలు చాలామంది వచ్చారు. దే హ్యావ్ సీన్ ఇట్. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ మెచ్యూర్ ఆడియన్స్, దే ఆర్ ఆల్ నాట్ అమెచ్యూర్ ఆడియన్స్. సో వచ్చిన వాళ్ళందరూ, చూసిన వాళ్ళందరూ, సినిమాని జడ్జ్ చేసిన వాళ్ళందరూ దే ఆర్ ఆల్ మెచ్యూర్ ఆడియన్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళు జస్ట్ 2-3 సినిమాలు 4 సినిమాలు చూసిన వాళ్ళు కాదు, దాదాపు 150 సినిమాలు 200 సినిమాలు చూసిన వాళ్ళు వచ్చి మా సినిమాని చూసి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సో దాన్ని, ఆ సినిమాని మేము చేసిన కష్టాన్ని పొగట్టం అన్నది జరిగింది. సో ఆ రోజు మేమందరం చాలా గర్వపడ్డాం. మరి ఇన్ని 3 సంవత్సరాలు చాలా కష్టపడ్డాం, చాలా బాగా చేసాం. అండ్ డెఫినెట్లీ నేను బేసికల్గా పెద్ద రివ్యూస్ని పెద్ద పట్టించుకోను. ఎందుకంటే కొంతమందికి కొన్ని పాటలు నచ్చుతాయి, కొంతమందికి కొన్ని పాటలు నచ్చవు, కొంతమందికి కొన్ని సినిమాలు నచ్చుతాయి, కొంతమందికి కొన్ని సినిమాలు నచ్చవు. ఇది ప్రపంచం, ఇది సినిమా ప్రపంచం ఏమన్నా, అంతే కదా? ఇందాక మనం అదే మాట్లాడుకున్నాం. యా, సో ఇందాకన్నా నేను త్రినాథ్ అన్న భోజనం చేస్తున్నప్పుడు హీ వాస్ టెలింగ్ బీ బోల్డ్ అండ్ బ్రేవ్ అని ఒక జస్ట్ 2 మాటలు చెప్పాడు ఆయన. సో డెఫినెట్లీ త్రినాథ్ అన్న ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఆల్సో కార్తిక్ ఫర్ ఎంగేజింగ్ మీ అండ్ ఎండోర్సింగ్ మీ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్. అలాగే మా యొక్క ఇంద్రారామ్, అలాగే నిఖిల్. సో మేము అలాగే సినిమాలు తీస్తూనే ఉంటాం, మీరు కూడా రివ్యూలు రాస్తూనే ఉంటారు. ఇది నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్. మేము ఇంకోటి మేము ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాం. సో నిఖిల్, ఇంద్రారావు, మేము అందరం మళ్ళీ ఇంకోటి స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాం. త్రినాథన్ దగ్గర అయితే ఆల్రెడీ 10 సినిమాలు రెడీగా ఉన్నాయి. ఇది NN1, NN10 వరకు వెళ్ళిపోతాం. సో ఇట్స్ నాట్ గోన్ స్టాప్. సో రివ్యూస్ మమ్మల్ని ఆపుతాయి అనుకుంటే మాత్రం అదేం కాదు. మనల్ని ఎవడు ఆపేది? అప్పుడు మేము సినిమాలు తీస్తూనే ఉంటాం, మీరు చూస్తూనే ఉంటారు, మీరు రివ్యూలు రాస్తూనే ఉంటారు. ఎందుకంటే మేము సినిమాలు తీయాల్సిందే, మీరు రాయాల్సిందే. సో అదే మనందరికీ ఆహారం. అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే పాయల్ రాలేదు కదా? ఓకే, సో పాయల్ ఎక్కడున్నా, సో షీ డిడ్ ద షో. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఐ వాంటెడ్ టు సే దట్ ఎవ్రీవన్ టు కమ్ into the theatres, especially the young generation. This is a film that is routed towards the younger generation. So I believe that the younger generation would definitely love it, as well as the family audience. So in summer time lo, if you want the cool breeze and lively ga undali theatres lo vachi ekku stress avakudadu anukunte, just come into the theatres and watch the film and enjoy the film, and we will also catch you up in our next films. Definitely, we all waiting for your next film also. Thank you very much. And Madi garu edo maatladalanukuntunnaru. థియేటర్కి వచ్చి చూసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అండ్ యంగ్ జనరేషన్, నిన్న శ్రీదత్త నుంచి చాలామంది స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. వచ్చి చూసి అందరూ ఫుల్ ఎంటర్టైన్ అయ్యామని చెప్పని వాళ్ళు మా అందరికీ చెప్పి స్టేటస్లు పెట్టి ట్యాగులు చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్తున్నారు. చిన్నగా మౌత్ టాక్ అనేది స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్ స్టూడెంట్స్ నుంచి. సో యంగ్ పీపుల్కి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. అలా అని చెప్పని
ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కనెక్ట్ కావదని కాదు, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్తో కలిసి హ్యాపీగా చూడదగ్గ సినిమానే మా సినిమా. సో ప్లీజ్ అండి, రిక్వెస్ట్ అందరూ ఒకసారి థియేటర్కి రండి, చూడండి. అండ్ రివ్యూస్ మాత్రం ప్లీజ్ సినిమా చూసి రాయండి, అది ఒకటే అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం, సబ్జెక్ట్ని డీల్ చేసినందుకు, నవ్వించినందుకు, ఎంగేజింగ్గా తీసినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికీ. గ్రాటిట్యూడ్ మీట్. లైఫ్లో చాలామంది గ్రేట్ఫుల్ ఉన్నాను. ఫస్ట్లీ మా మదర్కి, మా ఫ్యామిలీకి. సినిమా ఇండస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఏమవుతుందో, ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుందో అన్సర్టనిటీ అనే ఎలిమెంట్ చాలా ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో. అలాంటిది నేను ఒక కెరియర్ ఇందులో పర్సీవ్ చేస్తాను అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసి నమ్మి ఇంత దూరం పంపించారు. ఇంత దూరం రావడం ఫస్ట్ ఒక విషయం అయితే, ఒక సినిమా తీసి దాన్ని రిలీజ్ చేసి ఆడియన్స్ వరకు తీసుకెళ్ళి అది ఆడియన్స్ బాగుంది అనడం కూడా మాకు ఒక అచీవ్మెంట్ అండి. ఆడియన్స్ కూడా గ్రేట్ఫుల్ ఉన్నాము. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ద రెస్పాన్స్. వచ్చిన కొత్త రెస్పాన్స్లో కూడా కొంతమంది చూసినా కానీ కొందరు కూడా అందరూ బాగుందండి సినిమా, ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంది, ఎంగేజింగ్ ఉంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. గ్రేట్ఫుల్ టు మై టీమ్. ఫస్ట్ కార్తిక్ ఘట్టంనేని గారికి, ఆయన నాకు ఈ స్టోరీ చెప్పి నన్ను నమ్మి టీం అందరినీ సజెస్ట్ చేసి నన్ను ముందుకు తీసుకెళ్లారు. త్రినాథ్ గారికి చాలా గ్రేట్ఫుల్. అండ్ మై ఎంటైర్ టీమ్, నాగేంద్ర గారు, ఉతురా అండ్ డేవ్ జాండ్కి వచ్చే రెస్పాన్స్ అసలు సినిమా కంటే ఎక్కువ డేవ్ జాండ్ హిట్ అయిపోతున్నాడు ఇక్కడ. వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ డేవ్. అండ్ మా ఎంటైర్ టీమ్ అండి, కాస్ట్ అండ్ క్రూ, శాటీకి అండ్ ఇంద్రకి, పాయల్కి, మ్యాడీకి, అంజి గారికి, సలీంకి, క్రిష్కి, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ డిజర్వ్ అ లాట్ మోర్ సక్సెస్. ఇది కాకుండా థియేటర్లో నిన్న ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 to 6 థియేటర్స్కి వెళ్ళాము. ప్రతి చోట నేను కొంచెం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఎక్కువ రెస్పాన్స్ ఉంది. సరే ఇక్కడ ఓకే ఎంజాయ్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాను కానీ నవ్వుతున్నారు, చాలా గట్టి నవ్వేస్తున్నారు. అరే నిజంగానే బాగా చేసాము కదా అనే నమ్మకం భయం ఉండేది ముందు రిలీజ్ వరకు. ఓకే ఇంత కష్టపడి చేసాము, తీసుకుంటారా లేదా, సినిమా బాగా వెళ్తుందా లేదా అనే డౌట్ ఉండే. ఇప్పుడు లేదండి. ఆడియన్స్ చెప్పారు, మేము చూసాము లైవ్గా, నవ్వారు, ఎంజాయ్ చేశారు, థ్రిల్ ఫీల్ అయ్యారు, ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అయ్యారు. అట్లీస్ట్ స్క్రీన్ మీద వీళ్ళ ఫేసెస్ చూసి వీళ్ళకి ఏదైనా మొహమాటం కన్నా చెప్పొచ్చు. అసలు నేను ఎవరో తెలియదు, కొత్త మొహం, పేరు తెలియదు, ఏం తెలియదు, బయట ఊరికే నించొని అడిగా ఏమనిపించింది అంటే చెప్పారు, ఫీడ్బ్యాక్ జెన్యూన్గా చెప్పారు. స్టార్టింగ్ ఒక 10 minutes కొంచెం మాకు స్లో అనిపించిన కానీ సార్ అక్కడి నుంచి పికప్ అయింది, చాలా బాగా అయింది, ఇంటర్వెల్ అదిరిపోయింది. సెకండ్ హాఫ్ అయితే ట్విస్ట్లు చాలా ఎంజాయ్ చేశారు. సో వీఆర్ ఆల్ హ్యాపీ అండి. ఆ రిజల్ట్ అనేది మాకు ఇప్పుడు ఎంత ఆనందం ఇచ్చిందో. కొంచెం ఒక చిన్న బాధ కూడా ఉంది, ఎందుకంటే అనుకున్నట్టు థియేటర్లు నిండట్లేదు. మా సినిమాకనే కాదు, అన్ని సినిమాలకి అదే పరిస్థితి. అండ్ కొత్త వాళ్ళన తెలియని వాళ్ళన అయి ఉండొచ్చు, బట్ మాకు నమ్మకం ఉంది, ఎంకరేజ్ చేస్తారు, మాకు ఇంకా టైం ఉంది, సినిమా ఇంకా థియేటర్లో నడుస్తుంది, అది వెళ్తుంది. వాళ్ళు జస్ట్ సెకండ్ డే డైలీ పికప్ అవుతుంది. ఇప్పటికీ చాలామంది నాకు మెసేజ్ చేస్తున్నారు, ఇవాళ ఇక్కడ నిండింది థియేటర్, బుకింగ్స్ పెరుగుతున్నాయి అండ్ రెస్పాన్స్ బాగుంది థియేటర్లో, ఇదంతా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం మేము. అండ్ గ్రేట్ఫుల్ టు అ లాట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ హ్యాపెన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మీరందరూ చూడని వాళ్ళు ఇంకా చూడండి, చూసి వేరే వాళ్ళకి చెప్పండి, చూసిన వాళ్ళు కూడా చెప్పండి. అండ్ సినిమాని బతికించండి, సినిమా బాగుండాలి. సినిమా మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇంకెక్కువ తీస్తాము, ఇంకా బెటర్గా తీస్తాము. ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ తోటి కూడా ఇంకా ఇంప్రూవ్ అయ్యి మమ్మల్ని మేము ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఇంకా బెటర్ సినిమా అందించాలని చూస్తాము. కానీ ఏదున్నా మీరు సినిమా చూడండి, సినిమా ఎలా ఉందో మాకు చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ నిఖిల్ గారు. మొదటి సినిమాని ఎంత అద్భుతంగా తీశారంటే చాలా అద్భుతంగా కూడా మీ కెరీర్ ఉంటుందని భావిస్తున్నాము. అందరికి నమస్కారం అండి. సో మీడియా వాళ్ళు మమ్మల్ని డే 1 నుంచి ప్రోత్సహిస్తున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, లవ్ యూ ఆల్ ఫ్రమ్ మై బాటమ్ ఆఫ్ హార్ట్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫస్ట్ టీజర్ లాంచ్ అప్పటి నుంచి క్రేజీగా మీరే మమ్మల్ని వెనుదట్టి ముందుకు నడిపారు. సో నిన్న చాలా సినిమాలు రిలీజ్ అయినాయి, దాంట్లో 10, 12, 8 ఆల్మోస్ట్ 8 ఫిలిమ్స్ రిలీజ్ అయినాయి. ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటున్నా మాది ఫస్ట్, ఎంత కాదన్నా మాదే ఫస్ట్. ఎందుకంటే మేము నిన్న చాలా థియేటర్స్కి వెళ్ళాం, జెన్యూన్గా అందరూ హానెస్ట్గా ఫిలింని ఎంజాయ్ చేశారు. మేము ఇంకా వాళ్ళతో కూర్చున్నామని కూడా తెలియదు. లెట్స్ ఇది ఆడిటోరియం అనుకోండి, మేము వెనకాల నుంచున్నాం, సో డోర్ దగ్గర. సో హానెస్ట్గా అందరూ నవ్వుకుంటున్నారు. బేసిక్గా మేము ఫిలిం తీసింది ఆడియన్స్ కోసం, మీ అందరి కోసం. సో అక్కడ యాక్చువల్గా ఫిలిం రిలీజ్ అయిన సగం సక్సెస్ ఈ రోజుల్లో. అది మేము జెన్యూన్గా బిలీవ్ చేస్తున్నాం. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ హర్డిల్స్ మేము అది క్రాస్ చేసుకుని ఫిలిం అయితే రిలీజ్ చేసుకున్నాం. ఆడియన్స్ కూడా హానెస్ట్గా
చూసిన వాళ్ళు జెన్యున్గా ఫిలిం బాగుంది, కొన్ని ఫ్లాస్ ఓకే, అది ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది, బట్ ఫిలిం అయితే బాగుంది, ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంది, సరదాగా ఉంది అని. యాక్చువల్గా డే 1 నుంచి నేను చెప్తూనే ఉన్నా కదా, తెలుగు సినిమా ఇది, చౌర్యపాఠం అంటేనే ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఇది మలయాళం సినిమా, మేము డబ్బింగ్ చేసామంటే మాత్రం ప్రాబ్లం వచ్చేది కాదేమో. ఈ పాటికి కాస్త డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కొనేసేసి కొంచెం అలా చేసేవాళ్ళేమో. సో ఒక డిఫరెంట్ ఫిలింగా చేసి మేము రావడం వల్ల వాట్ ఎవర్ థియేటర్స్కి అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడియన్స్ రావడం కష్టం ఉంది, బట్ వచ్చిన వాళ్ళకి మేము నిజంగా ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దెమ్, ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ యూ ఆల్ కేమ్. ఎందుకంటే సక్సెస్ మీట్ అని అన్నప్పుడల్లా సక్సెస్ మీట్ వద్దు, మన గ్రాటిట్యూడ్ మీట్ పెడదాం, అదే అనుకున్నాం మేము. సార్ కూడా అదే అన్నారు. అందరం కలిసి గ్రాటిట్యూడ్ మీట్ పెట్టాం. గ్రాటిట్యూడ్ ఎవరికంటే ప్రోత్సహించినందుకు మీకు, ఆడియన్స్కి, మీ అందరికీ. ఎవరి పర్సెప్షన్ వాళ్ళకు ఉంటుంది, ఎవరు రాసేది వాళ్ళు రాస్తారు, దట్స్ ఓకే ఫైన్. బట్ మేము హానెస్ట్గా ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ. ఈవెన్ నిన్నటితో పోలిస్తే ఇవాళ బెటర్గా ఉన్నాయి కాస్త ఓపెనింగ్స్. అండ్ వైజాగ్, విజయవాడ, చిత్తూరులో అసలు మాత్రం క్రేజీగా ఉంది. అక్కడ కాలేజెస్కి వెళ్ళి మేము ఎక్కువ తిరిగాం. అక్కడ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఫిలిం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. కొంచెం వ్యాకీగా చేసాం ఈ ఫిలిము, ప్రయత్నం అయితే చేసాం. దీంట్లో ఎంతవరకు ఆల్మోస్ట్ రీచ్డ్ అని మేము ఫీల్ అవుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. అండ్ యా, ఇంకేమైనా చెప్పాలన్నా? నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన త్రినాథరావు గారికి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కార్తిక్ ఘట్టమనేని గారికి, నిఖిల్కి, నాతో ఇక్కడ వరకు ప్రతిసారి కోఆపరేట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చిన నా ఆర్టిస్టులందరికీ, మ్యాడీ కానీ, అంజీ కానీ, క్రిష్రాజ్ కానీ, ప్రతి ఒక్కళ్ళు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయితే బాగా చేశారు మన ఫిలింకి, వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ అసెట్. థ్యాంక్ యూ డేస్ అండ్ మీడియా మీ అందరికీ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ. యూవీ మీడియా, వెంకట్ అండ్ శేఖర్ అన్న, మీ అందరూ సపోర్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కుదిరితే సక్సెస్ మీట్లో కలుద్దాం, లేదంటే ఖచ్చితంగా త్వరలో ఇంకో సినిమా అనౌన్స్ చేస్తాను, అక్కడ కలుద్దాం. మీరు సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు ఒక క్వశ్చన్, అంటే మంచి గ్యాంగ్ ఎంచుకున్నారు, ఇట్లాంటి గ్యాంగ్ కూడా మీ దగ్గర ఉందా? ఇంతకు ఇట్లాంటి లైఫ్లో మీకు ఇట్లాంటి గ్యాంగ్ ఏమైనా ఉందా? ఆల్ఫా, ఎల్, ఆల్ఫా, ఇది గ్యాంగ్ అయితే ఉంది కానీ హీరోయిన్ ఇది చేశారుగా. ఇప్పుడు మొదటి సినిమా కదా, ఇంకా హీరోయిన్లు వరుస పెట్టి వస్తారులేండి. హీరోయిన్లు అంటే అమ్మాయిలండి నేను అన్నది, మళ్ళీ తప్పుగా తీసుకోవద్దండి. హీరోయిన్లు కూడా అమ్మాయిలే కదా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మెనీ మోర్ టు గో. చాలా సినిమాలు చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ త్రినాథరావు నకిని గారిని మాట్లాడవలసిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ బాయ్స్, కంగ్రాచులేషన్స్. సినిమా తీయడం ఒక ఎత్తి అయితే దాన్ని రిలీజ్ చేయడం ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్. అది దాటి ఇప్పుడు గ్రాటిట్యూడ్ మీట్ వరకు వచ్చాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ టు ఆల్. తమ్ముళ్ళు, కంగ్రాచులేషన్స్. బేసికలీ కొంచెం మా వాళ్ళు కొద్దిగా ఆవేశపడ్డారు, పట్టించుకోకండి. ఇదేంటంటే చిన్న సినిమా ఒక 150 సెంటర్స్లోనే రిలీజ్ చేసాం. అది కూడా షోస్ తక్కువ, సారీ థియేటర్స్, నాట్ సెంటర్స్. షోస్ కూడా తక్కువ. అంటే జనరల్గా థియేటర్కి వచ్చే ఆడియన్స్ కూడా తక్కువ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇప్పటి వరకు చూసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది చూశారు. ఈ తక్కువ, అదే ఎక్కువ థియేటర్స్ రిలీజ్ చేసి ఉంటే కొంచెం ఎక్కువ మంది చూసిండే వాళ్ళు. అది టాక్ స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం పట్టేది కాదు. బట్ మనం రిలీజ్ చేసిందే చాలా తక్కువ థియేటర్స్, ఎందుకంటే చిన్న సినిమా కదా, అంత స్టామినా ఉంది మాకు. సో అందువల్ల ఇది రీచ్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఇమీడియట్గా జెట్ స్పీడ్లో స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో నిన్న ఫస్ట్ డే, ఈరోజు సెకండ్ డే, రేపు బుకింగ్స్ ఇంకా బెటర్గా ఉన్నాయి. అంటే ఈ చూసిన వాళ్ళు చెప్పి వాళ్ళు రావడానికి కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు సినిమాను కొంచెం నిలబెట్టగలగాలి. నిలబెడితే రేపు సండే దాటిన తర్వాత, సండేకి నాకు తెలిసి కొంచెం ఎక్కువ చూస్తారు, ఎందుకంటే సండే కొంచెం బాగానే ఉన్నాయి బుకింగ్స్. సో అంటే రోజుకి కొంచెం బుకింగ్స్ పెరుగుతున్నాయి. అంటే నేను ఒకేసారి 100% బుకింగ్స్ పెరిగిపోతే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లా. నేను డేకి ఒక 5 to 10% పెరుగుద్దేమో అనుకుంటున్నాను, అంతే. అంతకంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు. సో సండే తర్వాత కొంచెం రీచ్ అవుద్ది అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మా టీంతో నేను కూడా అన్ని థియేటర్స్కి వెళ్ళా.
వెళ్ళి బాగా చూశాను. నేనైతే 4 times చూశాను సినిమా. 4 times. ఎన్నిసార్లు చూసినా బోర్ కొట్టట్లేదు. ఆడియన్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సో చాలా బాగుంది అనిపించింది. ఏంది మ్యూజిక్ వైజ్ కానీ, ఫోటోగ్రఫీ కానీ, డైలాగ్స్ కానీ, అసలు పర్ఫార్మెన్స్లు అయితే అసలు అందరూ ఎవ్రీబడి ఈజ్ టెల్లింగ్. మొత్తం ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా సూపర్ పర్ఫార్మెన్స్లు అండి. క్యారెక్టర్సే కనిపిస్తున్నాయి కానీ మనుషులు ఎవరు కనబట్టలేదు. సారీ, మనుషులు అంటే అదే ఏమంటారు, యాక్టర్స్ కనిపించట్లేదు, ఓన్లీ క్యారెక్టర్సే కనిపిస్తున్నాయి. సో అంత బాగా చేశారు అంటున్నారు. కొత్త వాళ్ళు అయినా సరే ఎక్కడ కొత్త అని లేకుండా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ లా చేశారు అని అన్నారు. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండి. యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ నాకేమీ పెద్దగా బాధ అనిపించట్లా. ఎందుకంటే ఓకే, సినిమాని మెచ్యూర్డ్గానే తీసాం, ఎక్కడ అన్మెచ్యూర్డ్ టాక్ రాలా సినిమాలు ఎక్కడ కూడా ఇప్పటి వరకు. ఈవెన్ దో రివ్యూస్ అని అన్నారు కానీ రివ్యూస్ కూడా ఎక్కడ అన్మెచ్యూర్డ్ అని ఎక్కడ రాయలే, అందరూ మెచ్యూర్డ్గానే రాశారు. అంటే రివ్యూసే రాయరేమో అనుకున్నాం, రివ్యూస్ రాశారు మన సినిమాకి, దానికి మనం హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? సో కాబట్టి దాన్ని అసలు అనొద్దు, అది దాని గురించి అసలు మనం కామెంట్ చేయకూడదు. సో ఎందుకంటే దే హ్యావ్ దట్ రైట్. మనకు కూడా రైట్ ఉంది, మనం కూడా రాసుకోవచ్చు, అదేం ప్రాబ్లం లేదు. సో నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తాను, రివ్యూస్ పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. ఎందుకంటే దాని గురించి వాళ్ళు రాయడం వల్ల కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుంటాం. అరే నిజమే, ఈ ఐడియా నాకు ఎందుకు రాలేదు, ఇలా నాకు ఎందుకు తట్టలేదు, నేను ఈ విధంగా ఎందుకు ఆలోచించలేదు, ఇలాంటి కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుంటాం. అండ్ ఒక్కొక్కసారి మళ్ళీ అది రిపీట్ కాకుండా చూసుకుంటాం. సో ఒకవేళ వాళ్ళు మైనస్గా రాసినా సరే, అమ్మ కొంచెం నేను మెచ్యూర్డ్గానే రాశాను అయితే చేసామని అనుకుంటాం. అది కూడా మనకి రెండు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రెండు కూడా మన కెరియర్ ప్లస్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఎప్పుడు దాని మీద కామెంట్ చేయకండి, రివ్యూస్ గురించి అస్సలు కామెంట్ చేయదు. సో ఇకపోతే నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, ఎండలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, క్రికెట్ మ్యాచ్లు అవుతున్నాయి, ఇలా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి, థియేటర్స్ చక్కగా ఉన్నాయి, ఎవరు రావట్లేదు. సో సెలవులు కూడా ఇచ్చారు, హాలిడేస్ ఇంకేంటి ప్రాబ్లము అని కూడా కొంతమంది ఆలోచనలో ఉన్నారు. సో సెలవులు ఇచ్చినా సరే ఇంట్లోంచి బయటకు రావాలంటే కష్టంగా ఉంది. ఏసీ వేసుకుని ఆయన క్రికెట్ మ్యాచ్ చూసుకుంటూ ఫ్యామిలీతో ఉంటే బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది ఈ ఎండలకి. అంతెందుకు, ఇప్పుడు ఈ మధ్యాహ్నం పూట ప్రెస్ మీట్ పెడితేనే నేను మర్చిపోయి నిన్న చొక్కా వేసుకుని వచ్చాను. ఇదేమన్నా అప్పుడు ఏమంటారు, మన ఫోటోలు అన్నింటిలో ఇదే చొక్కాతో ఇచ్చా, ఇప్పుడు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు ముందుగానే ఇది వీడియో తీసి ఈరోజు గ్రాటిట్యూడ్ మీట్ అని పెడతారేమో అని డౌట్ పడతారా అని డౌట్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఈ ఎండకి అంత దూరం ఏమి వెళ్తాంలే అని నేనే ఎండకి భయపడిపోతున్నా. అలాంటిది జనాలు ఎందుకు భయపడరు? బట్ కానీ రండి, థియేటర్స్కి రండి, చౌరీపాటను చూడండి, ఒక థ్రిల్ ఉంటుంది. కాకపోతే నేను మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ మాట నాకు హ్యాపీ అనిపించింది. రెగ్యులర్ సినిమా కాదు సార్, డిఫరెంట్ సినిమా తీశారు, బాగుంది అని, చాలు, సూపర్ అనిపించింది. సో అందుకే నేను మరలా చెప్తున్నా, సినిమాకి రండి, చూడండి, చౌరీపాటన్ టీంని ఎంకరేజ్ చేయండి, డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బి వర్కౌట్. అండ్ టీం అందరికీ 1 by 1 నా కంగ్రాచులేషన్ చెప్పాలని ఉంది. కానీ చెప్పే ముందు నా సినిమా మీద నాకు బాగా నమ్మకం ఉంది. ఇంకా నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను సక్సెస్ మీట్ కోసం. డెఫినెట్గా సక్సెస్ మీట్ చేస్తామన్న నమ్మకం ఇంకా ఉంది. అందుకే దీనికి సక్సెస్ మీట్ అనొద్దని చెప్పా. సో సక్సెస్ మీట్ వస్తాం, మళ్ళీ మిమ్మల్ని పిలుస్తాం, ఎండలైనా సరే పిలుస్తాం మిమ్మల్ని. మీరు అందరూ రావాలి. డెఫినెట్గా వస్తుంది, సక్సెస్ వస్తుంది. యూ డోంట్ వరీ, అసలు డిసప్పాయింట్ అవ్వకండి, వస్తుంది అంతే. ఎందుకంటే బుకింగ్స్ చూశాను నేను, నా క్యాల్కులేషన్ కరెక్టే, వస్తుంది. సో సో ఈ యొక్క ఇంత ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చిన ప్రతి ఆడియన్కి మనస్ఫూర్తిగా ఎన్ఎన్ తరపున నేను థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ముఖ్యంగా ఈ ఎన్ఎన్ ప్రొడ్యూసర్ త్రినాథరావు నాయకనకి అడ్వాన్స్డ్ హ్యాపీ బర్త్డే చెప్తున్నాను. అండ్ సో అయ్యో సో కాబట్టి దీనికి ఈ సినిమా ఇక్కడ వరకు రావడానికి కారణమైన ప్రతి మీడియా మిత్రుడికి, ప్రతి ఇండస్ట్రీ పర్సన్కి, అందరికీ కూడా, అలాగే నా టీం పనిచేసిన అందరికీ కూడా అంటే నేను థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను. మరలా మేము అందరికి పేరు పేరున సక్సెస్ మీట్లో నేను నా మనసులో మాటలు షేర్ చేసుకుంటాను. బట్ ఆడియన్స్ మళ్ళీ
రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, థియేటర్స్కి వెళ్ళండి, చౌరీపాటను చూడండి, బ్లెస్ చేయండి మమ్మల్ని. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. గ్రాటిట్యూడ్ మీట్ పెట్టారు మీరు, అండ్ డెఫినెట్గా మీ బర్త్డేకి గిఫ్ట్ సక్సెస్ మీటే, మంచి సక్సెస్ అవుతుంది. థియేటర్స్కి జనాలు వచ్చి కూడా చూసి డెఫినెట్గా సినిమా చూసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. ఎందుకంటే అన్ని ట్విస్టులు ఉన్నాయి, అంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది, అంతగా నవ్వుకుంటారు, ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అండ్ ఇంతకుముందు కూడా మనం ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ చూసాం, యంగ్స్టర్స్ అందరికీ బాగా నచ్చింది. వాళ్ళ కోడ్ వర్డ్ని కూడా బాగా వాడేసుకుంటున్నారండి, వాళ్ళు కూడా పెట్టుకుంటారంటే ఇంకా అర్థమవుతుంది.